हमारा बीदर डिस्ट्रिक्ट आयुष एसोसिएशन की तरफ से आज महात्मा ज्योतिबा फुले सीनियर सिटीजन होम बीदर आज एक हमारा आयुष एसोसिएशन की तरफ से प्रोग्राम रख लिए थे। ये प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर डॉक्टर खातिजा बेगम प्रेजेंट थे और हमारे एसोसिएशन के खजाती सर, डॉक्टर सुशांत मड़पति सर, डॉक्टर वीरेश हिरेमठ सर, हमारे वाइफ सौम्या अंडपन और रुंबे एनजीओ के सेक्रेटरी और हमारे सभी लेडीज़ एसोसिएशन के डॉक्टर से और सभी दूसरे तालुका से सभी एसोसिएशन के डॉक्टर्स हैं इधर। सभी हम आज ओल्ड एज होम में एक छोटा सा फंक्शन रख लिए थे। वो फंक्शन का जो है, जो लेडीज़ है, जेंट्स है, उनको साड़ी से दूसरा जो भी है उनको रेगुलरली यूज़ होता है। हमारा एसोसिएशन की तरफ से उनको बहुत छोटा सा गिफ्ट है। और इसी तरह हम हमारा एसोसिएशन तरफ से आगे आने वाले दिनों में हम प्रोग्राम रख लेंगे और जो नए डॉक्टर से बीदर डिस्ट्रिक्ट में हमारा एसोसिएशन में उन्होंने ज्वाइन हो सकते हैं और ज्वाइन होना भी है, क्योंकि संगठन में ही बल है। शिक्षण संगठन होराटा जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने बताया गया है, शिक्षण तो सभी के पास है। संगठन होराट का जो कमी है हमारा आयुष में, वो हम आने वाले दिनों में कंप्लीट करेंगे। और इसी तरह हमारा ये संगठन आगे आने वाले दिनों में दूसरा प्रोग्राम रख लेंगे। और हमारा आज सभी मीडिया लोग प्रेजेंट थे, उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। नमस्ते। डॉक्टर संतोष कुमार अध्यक्ष हैं हम एसोसिएशन के। सीनियर सिटीजन्स होम को मैं यहाँ आई हूँ। ये प्रोग्राम में काफ़ी अच्छा रहा प्रोग्राम, और सीनियर सिटीजन्स के लिए, हेल्थ के लिए सभी नेक ख्वाहिशें करते हैं हम। और ऐसे ये प्रोग्राम को आगे जाने के लिए और आयुष की तरफ से जो भी सर्विसेज होंगे हम प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं। आज का कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा और सीनियर सिटीजन्स को जो कपड़े भी दिए गए, और हमारे आयुष डॉक्टर्स, लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों डॉक्टर्स इधर थे और अपने सर्विसेज दिए हैं यहाँ पर, जो बड़ी खुशी की बात है। और यही सर्विसेज आगे भी कंटिन्यू करने के लिए मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर खतीजा है, डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर। जिला आयुष संगठन के मैं खजांची बात कर रहा हूँ, डॉक्टर एस.एम. मठपति। ये जो प्रोग्राम है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये जो ओल्ड एज के जो भी लोग हैं यहाँ पे, जो वृद्धाश्रम हैं, उनको जो भी नीडेड है, जो डेली नीडेड है, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और ये प्रोग्राम में मैडम जी ने जो चीफ गेस्ट थे, मैडम खतीजा मैडम चीफ गेस्ट थे, और सर प्रेसिडेंट संतोष सर यहाँ पे सर्विस किए हैं। और यहाँ पे दूसरे जो डॉक्टर्स हैं, राजकुमार सर रहें दो या वीरेश सर, जो भी आए हैं यहाँ पे, सभी को वेलकम करते हुए। और एक इम्पॉर्टेंट क्या है, जो भी नए डॉक्टर्स हैं बीदर के, जो भी नए डॉक्टर्स हैं, वो लोग आगे आके ये जो हमारे जिला आयुष जो संगठन है उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। और वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप हमें अच्छा सा आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और वो जो भी और पुराने डॉक्टर्स भी है, वो लोग भी रजिस्ट्रेशन कर लो, रिन्यूअल कर लो। और ईयरली जो भी प्रोग्राम है हम फ्रीली प्रोग्राम कर रहे हैं, और पुअर को सर्विस कर रहे हैं, ओल्ड एज लोगों को सर्विस कर रहे हैं। इसी बात से मैं कंप्लीट करता हूँ। ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ನಮ್ಮದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಯುಷ್ ಆಫೀಸರ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಖತೀಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಂತು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೆವು. ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ತಯಾರಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ, ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ದಾಗ ಒಂದು ಇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಸರು, ನಮ್ಮ ಖಜಾಂಚಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಮಠಪತಿ ಸರು, ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾಂ ಫ್ರೆಂಡು ಮಿತ್ರರು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ದಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೈತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಸದ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುವವರಾದ ಮೇಡಮ್ರವರು, ಖಾತಿಜಾ ಮೇಡಮ್ರವರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆಸೀನರಾಗ್ತಾರೆ. ಉಳ್ಕಿನ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಪ್ರತಿಭಾ ಫುಲೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಇವರು ಸಹ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾರ. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಪತಿ ಸರ್, BOS ಮೆಂಬರ್, RJUS HS ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ್ಞಾನಸುಧಾ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯನ್ನು ಆಡಲಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್,
ಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೀದರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯರ ಸಂಘ ಬೀದರ್ ಇವರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಮೊದಲಿಗೆ ಅತಿಥಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದಿಜಾ ಬೇಗಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸೌಮ್ಯರವರಿಂದ ಶಾಲು ಹಾಗೂ ಹೂಗುಚ್ಚೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಒಂದು ಹೂವಿನ ಸರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಶಾಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಹೂ ಮಾಲೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ವೀರೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯರ ಸಂಘ ಬೀದರ್ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಸರ್ ಅವರು ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಹುರಿದುಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘವು ಬಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಉಡುಗೊರೆ ನಾವು ನೀಡಿದ್ದು ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸನದಂತಹ ಈ ನಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನವೀನ್ ಜಿ ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಯುಷ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾದಿಜಾ ಬೇಗಂ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣಯ್ಯ ಮಡಪತಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನಾ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಜಾತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತಹ ಸೌಮ್ಯ ಅಣ್ಣಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರು ಅಣ್ಣಂದಿರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಬಳಗಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೋಟೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೂ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಹೈಬತ್ತೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಜನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೋಹನ್ ಅವರಿಗೂ, ಮಹಾನಂದನ್ ಅವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇವತ್ತು ದಿನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಜಾತಾ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಅದೇ ಒಂದು ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಮಾರು 10-15 ಕಿರುಪರಿಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ತಾಯಂದರಿಗೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವೈದ್ಯ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೆವು. ನಾವು ನಮ್ಮದೇನು ವಿಚಾರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯುಷ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಬರೋ ದಿನಗಳೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ.
ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯರ ಸಂಘ, ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು 2024ನಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮದು ಶರೀರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಆಯುಷ್ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮದು ಆಯುರ್ವೇದ, ಯೋಗ ಬಂತು, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಬಂತು, ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ. ಇನ್ನು ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘವು ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು, ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯರು ಅದರ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನಂದರೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳು, ಅದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸೇವೆಗಳು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಯೋಗ ಬಂತು, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಬಂತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆವು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಲ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಾತೂಜಾ ಬೇಗಂ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರೆ, ಮೇಡಮ್ ಅಂದರು ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಸಮಾಜ ಪರ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ, ನೀವು ಹೇಳೋದು ಹೆಚ್ಚು ಬರೋದು ಹೆಚ್ಚು, ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಾವು ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಇದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಸರ್, ನೀವು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕರೆಸ್ತೀರಿ, ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಸಂಘದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅದು, ನೀವು ಹೇಳೋದು ಅವ್ರ ಜೋರತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಸಂಘ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳೇ ಬಿಟ್ಟು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಇದೆ. 32 ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, 1-2 ಬಾರಿ ಕೊಡೋದು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಬೀದರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ವೈದ್ಯರ ಸಂಘ ಬೀದರ್ ಅವರು ಸಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 2 ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಯುಷ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಬೀದರ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಆದ ಖತೀಜಾ ಬೇಗಮ್ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಸಲಾಮ್. ಇವತ್ತಿನ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇರೋದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಆಯುಷ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈದ್ಯರದು ಒಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಶುಭ ಸಂಗತಿ, ಶುಭ ವೇಳೆ ಏನು ಸರ್. ನಮ್ಮದು ಆಯುಷ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ 2024 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮದು ಆಯುಷ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಏನಂತೀರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಸರಿ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಇದು ನಂದು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಲಿಯಾಬಾದ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ, ಕಾಪಿ, ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಅಂತಂದು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ನಂದು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮುಂದಿನ ಅತಿಥಿಯವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣಯ್ಯ ಮಡಪತಿ ಸರ್ ಅವರು ಸಹ 2 ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಮೇಡಮ್ ಖಾತೀಜಾ ಬೇಗಂ ಮೇಡಮ್ ರವರು ಸಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 2 ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನಮಸ್ತೆ, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, अस्सलाम वालेकुम, ಎಲ್ಲರಿಗೆ, respected persons on the dais, of the dais, and I am giving congratulation, हिंदी भी बोलती हूँ, कि सभी जितने लेडीज़ यहाँ पर बैठे हैं सबको वुमेंस डे की मुबारकबाद देती हूँ और एक्सपेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं आई हूँ यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फूले सिटीज़न्स होम में. यहाँ पर जितने ओल्ड सिटीज़न्स रहते हैं उनके सब के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनके अच्छे सेहत के लिए मैं तमन्ना करती हूँ, सबको विश करती हूँ.
और अच्छा से रहो, अपने सेहत की देखभाल करो यहाँ पर। और हमारी यहाँ पर जितने आयुष लेडीज़ डॉक्टर्स बैठे हैं उनको सभी कामनाएँ देती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑफ वीमेंस डे। और जितने हमारे मेल डॉक्टर्स बैठे हैं, आयुर्वेदा डॉक्टर्स बैठे हैं, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा सा प्रोग्राम किया है अभी आप सबकी सर्विसेज के लिए। ये बहुत अच्छी बात है, ये एक सोशल सर्विस है जिसको हम सबको करना चाहिए। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं मैं उनसे यही कहती हूँ कि क्योंकि आयुष जो सिस्टम है वो बिल्कुल नेचर से क्लोज है। आयुर्वेदा इसमें योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी सिस्टम्स है और इट इज़ वेरी क्लोज टू नेचर। तो इसमें आपको बताया जाता है कि आप कैसे खाएं, क्या खाएं, कब उठें, कब जागें, किससे आपकी सेहत रहती है। तो योगा करने से क्या फ़ायदा होता है, पर्टिकुलरली अभी ओल्ड एज में क्या होता है कि ये एज के रिलेटेड डिजीज़ेस आते हैं। तो इससे विदाउट मेडिसिन्स आप अपनी हेल्थ को कैसा रख सकते हैं। तो इसमें योगा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सर इधर योगा बताते क्या? सभी को बोलती हूँ कि मैं योगा करो, अर्ली मॉर्निंग उठो और धूप लो, सनलाइट लो, तो उससे आपको विटामिन डी की डिफिशिएंसी, कैल्शियम की डिफिशिएंसी नहीं होंगी, जो कि पर्टिकुलरली ये एज में कैल्शियम डिफिशिएंसी, विटामिन डी डिफिशिएंसी की वजह से कई चीज़ें, यानी डिफिशिएंसीज बॉडी में आते हैं। अपना न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हुए, योगा करते हुए, अपनी अच्छी डाइट लोगे तो आप खुद डिजीज़ से दूर रहेंगे। और दूसरा जो भी सिस्टम्स है, चाहे वो आयुर्वेदा हो, यूनानी हो या योगा हो, ये इसमें आपको ये बताता है कि अर्ली मॉर्निंग उठने से क्या आपको फ़ायदा है, क्या खाने से आपको फ़ायदा है, क्या नहीं खाने से आपको फ़ायदा है। तो इसके करीब आए जाए। और हमारे जितने भी आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं उनको मैं यही कहती हूँ कि हमारे जो सिस्टम में जो बताया गया है, जितने रेजिमिनल थेरेपीज़ है, पंचकर्मास है, ये करने से आपको ये ज़्यादा कुछ खर्चा तो नहीं आएगा, लेकिन आपकी हेल्थ, पेशेंट्स की हेल्थ बहुत अच्छी रहेंगी। यानी यहाँ पर हम प्रिवेंटिव मेजर्स ज़्यादा बताते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स को हम फॉलो करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और उससे हम बीमारियों से बचेंगे। जैसे अभी कई वायरल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हैं, इनको कैसे बचना, कैसा कंट्रोल करना, ये सभी चीज़ें हमारे आयुर्वेदा और यूनानी में ये सब बातें सिखाई जाती हैं। इवन फॉर अभी आजकल क्या है, पीसीओडीज़ और इनफर्टिलिटीज़, यह बहुत यानी लाइफ स्टाइल डिज़ॉर्डर्स हो गए। इवन अगर शुगर भी आ रहा है पेशेंट्स में, हाइपरटेंशन आ रहा है, ये भी तो एक लाइफ स्टाइल डिज़ॉर्डर बन गया है। इसको विदाउट मेडिकेशंस हम हमारे आयुष सिस्टम से इसको कैसा कंट्रोल कर सकते हैं, ये सभी हमारे सिस्टम में बताया गया है। मैं यही बोलती हूँ हमारे डॉक्टर से, आयुष डॉक्टर से, कि अपने सिस्टम को ज़्यादा इम्प्लीमेंट करो। जहाँ तक हो सके पेशेंट्स को अवेयरनेस, पब्लिक को अवेयरनेस बताओ हमारे सिस्टम के ताल्लुक़ से। यानी विदाउट मेडिसिन हाउ कैन यू मैनेज योर हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो कि हमको कई सालों पहले बताया गया है। तो ये इसको स्प्रेड करने की ज़रूरत है। हम हमारे सिस्टम को स्प्रेड करेंगे तो पब्लिक, जो कि मेडिकल एजुकेशन उनमें नहीं है, इवन अगर शुगर कंट्रोल करना है तो मेडिकल एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पेशेंट्स को बताना चाहिए कि मील्स कैसा लेना, कितना लेना, क्या खाने से शुगर बढ़ता, क्या नहीं खाने से शुगर नहीं बढ़ता, ये सब चीज़ें अगर हम उनको बताएंगे। यानी मेडिकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। पेशेंट्स को ये नहीं मालूम रहता है कि क्या खाने से उनका बीपी बढ़ता है, क्या खाने से उनको पीसीओडीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेडिकल एजुकेशन कॉमन करने का ये एक अच्छा है और एक पब्लिक सर्विस करने का हमारा एक जो हमें, यानी जो भी सिस्टम हम पढ़े हैं, चाहे वो आयुर्वेदा हो दो या यूनानी हो दो, ये एक पब्लिक सर्विस देने का बहुत अच्छा मौका है। इससे आपको ब्लेसिंग्स मिलते हैं आपके पेशेंट से। दैट इज़ वेरी गुड फॉर ईच एंड एवरीवन। तो मैं यही कि चलो पब्लिक सेवा हो रहा है यहाँ पे, तो बड़ी खुशी की बात है। बड़े हमारे सभी आके बैठे हैं लेडीज़, तो उनके लिए मेरी नेक तमन्नाएं हैं, उनको हेल्थ में दे दो और आपका जो भी सोशल वर्क आप कर रहे हो तो उसको और आगे बढ़ने दो ऐसे ही। थैंक यू ईच एंड एवरीवन हियर। और संतोष सर जो मुझे विज़िट करे हैं, थैंक यू ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್। ಅವರು ಪ್ರಾಪರ್ ನೋಬಾದ್ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಖಜಾಂಚಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇವರು
BMS MD ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಮತ್ತು ಹೋದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2025ರಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ BOS ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ BOS ಮೆಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಒಂದು ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದಂಗೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನವೀನ್ ಸರ್ ಅವರು ಶಾಲು ಮತ್ತು ಹೂವು ಕೊಡಬೇಕಾದ ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ಬರಬೇಕು. ಆಯುಷ್ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. 2ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಿಲ್ ಬೆಲ್ದಾರ್ ಅವರ ಸಂಚಾಲಿತ ಈ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಆಯುಷ್ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾವಿವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಏನೇ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಅದು ಏನದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇವತ್ತು ಸಾಕಾರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರದ್ದು ಸಂಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ಇದರದ್ದು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದಿದ್ದು ಅವರೇ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಫೀಸರಾದ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಖತೀಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಭಾಳ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೀರೇಶ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಭಾಳ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸನು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಜಾತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಂತಂದು ಸಾಹಿತಿಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹಿಳೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ. ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಾಗಲಿ, ರಜನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಾಗಲಿ, ವಿಜಯ್ ಹೇಬತ್ತಿ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರು, ಸಂತೋಷ್ ಸರು, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಅಮರ್ಜಿತ್ ಸರ್ ಅವರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು, ಇವರಂತೂ ಭಾಳ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಏನದಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಮತ್ತು ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ. ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಪದ್ಧತಿನೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತದೆ. ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಗಳಿಸಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ, ವೃದ್ಧರಿಗೆ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಯುರ್ವೇದ, ಯುನಾನಿ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧ, ಇವು 4 ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು, ಇವು 4 ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಯುಷ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಆಯುಷ್ ಈ ಬೀದರಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅದು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಬೇಕು ಇವಾಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಬಡ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಇವಾಗ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಮತ್ತು ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ. ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಪದ್ಧತಿನೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತದೆ. ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಗಳಿಸಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ, ವೃದ್ಧರಿಗೆ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಆಯುರ್ವೇದ, ಯುನಾನಿ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧ, ಇವು 4 ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು, ಇವು 4 ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಯುಷ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಆಯುಷ್ ಈ ಬೀದರಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅದು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಬೇಕು ಇವಾಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಬಡ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಇವಾಗ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ನಿಂತವ್ರು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಬಳಿ ಎಂಥ ಗುಣ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರ ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗಾಗಲಿ, ವೃದ್ಧರಿಗಾಗಲಿ ಹಳೆಯ ವೈದ್ಯರಾಗಲಿ ಮೊದಲು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿನಂತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾರಿಗೇನು ನಮಗೇನು ಹೆದರಂಥ ಜರೂರತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದ್ರನ್ನ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೆದರಬೇಕು? 4.5 ವರ್ಷ ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ MD ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಮತ್ತೇನದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೆದರಂಥ ಜರೂರತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು NCSM ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಸಿನು ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅನಾಟಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಒಂದು ಅನಾಟಮಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓದ್ತೀವಿ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿನೂ ಓದ್ತೀವಿ, ಇತಿಹಾಸನೂ ಓದ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಜಂಥ ಜರೂರತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಮೊದಲು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾರು ಹೆದರಂಥ ಜರೂರತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮೊದಲು. ನಂದು ವಿನಂತಿ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರಿಗೆ, ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನನಗನ್ಸಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವೆಲ್ಲ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಿಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರ ಸಿಟಿದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ನಾವು ಫೀಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನಾರ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾರು ನೋಡಲ್ರಿ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀರಿ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ದುಡಿಲತ್ತೀರಿ, ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಾಗಲಿ. ಅಥವಾ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಸರ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಇವರು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳದಾಗ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತವೆ, ಸಂಧಿಗತ ರೋಗಗಳು, ಅಸ್ಥಿಗತ ರೋಗಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಸ್ತಮಾ ಆಗಲಿ. ಪಾಪ ಯಾರು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅವರಿಗೆ? ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಯಾರು ನೋಡಬೇಕು? ಬಡವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ನೋಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೇನದಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನದಂದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲ, ಹಂಗಲ್ಲ. ಅದು ಪಂಚಕರ್ಮ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ನಾವು ಬಡವರಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಏನು ನಿಮ್ಮದು ಸಹಾಯ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರದ್ದು ಒಂದು ಸಹಾಯ ಏನು ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಏನು ಸಹಾಯ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲು. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೇನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಏನೇನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ, ಒಂದು ಜ್ಞಾನ. ಸಂಘಟನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಶಾಣೆ ಇದ್ದವ್ರು, ಎಷ್ಟು ಹುಷಾರಿದ್ದವ್ರು ಅವನ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಘಟನೆ ಇದ್ರೆ 4 ಮಂದಿ ಜಮಾ ಆಗ್ತಾರೆ. 4 ಮಂದಿ ಏನೋ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಏನದಂದ್ರೆ ಏನೋ ಹೇಳಿ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾರ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಳೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಹೊಸದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊಸ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿರಿ. NCSM ಮೊದಲು CCM ಇತ್ತು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ಯದ ರೀ, NCSM ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಯದ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ದಾಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಸರ್ಜರಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅನ್ಸ್ಬೇಕ್ರಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಆಯುರ್ವೇದ, ಅಲೋಪತಿ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನಾವೇನದಂದ್ರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ.
ನೋಡಿರಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ದಾಗ ಟಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತದೆ ರೀ? ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕ್ರೋನಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ದಾಗ ಆಯುರ್ವೇದ ನೋಡಿರಿ, ಒಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ದಾಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎರಡೂ ಇರ್ತಾವೆ ರೀ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಯಾಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾರ ನಾವು? ಎಲ್ಲರೂ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅದ್ರ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಗುರಿಗಳವ. ಸರ್ ಯಾಕೋ ಶಾರ್ಟ್ದಾಗೆ ಮುಗಿಸಿರೋದು, ಇದ್ರದ್ದು ರೂಪರೇಷೆಗಳು ಭಾಳ ಅದ ರೀ. ನಾವು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ್ರು ಸರ್ ನಾ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಕೇ. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಾರ, ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸುಜಾತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿತದೆ. ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಮುಂದೆ ನೋಂದಣಿ ಏನದಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನದಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ್ ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ವಿಜಯ್ ಹೈಬತಿ ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನರ್, ರೂಪರಾಣಿ ಮೇಡಮ್, ಪ್ರಸೂತಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಲೋಕೇಶ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಯಾರ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಸೈಡಿಗಿಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದಂತೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ವತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ ಒಂದು ಆಯುಷ್ ಕಮಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ರೀ, ಒಂದು ಆಯುಷ್ ಮೆಂಬರ್ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೂ ಹೆದರಂಥ ಜರೂರತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಏನಾರ ಇದ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರಿ, ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಏನದಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ದಾಗೂ ಏನದಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಬೆಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಸಾರು, ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮದು ಆಯುಷ್ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮದು ಸಹಾಯ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯವರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ, ನಾನು 10-12 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರು ಮತ್ತು ನರ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ರೀ. ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಭೀ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಯದ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಹುಡುಗ ಆರಾಮದ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೇಳಿ ಏನಿದ್ರು ಭೀ ನಮ್ಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಳೆ ಭಾಳ ಹೊಂಟಿತ್ತು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಉಷಾ ಅಂತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆರಾಮಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೋಲಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ 12 ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ಯಾರ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಸರ್ನಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಭಾಳ ಆಗ್ಲತ್ತ ಸರ್. ಮತ್ತು ಸುಜಾತಾ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆ ಭೀ ನಮ್ಮದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶ್ ಸರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಹೈಬತ್ತಿ ಸರ್ ಭೀ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೋದವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದಂತೇಳಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಆಗಮಿಸಲಿರುವ ವೈಶಾಲಿ ಮೇಡಮ್ರವರಿಗೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಹೂಗುಚ್ಛ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸೌಮ್ಯ ಮೇಡಮ್ರವರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್